spin coupling. Yeah. So we were discussing regarding spin coupling. So spin coupling abdina, it is splitting. So already நம்ம என்ன புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா, whenever two neighboring protons are available, because of the interaction of the spin of one nuclei, the spin of the with the spin of the adjacent nuclei, இது ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று interact ஆகுறதுனால signal, instead of appearing as a single peak, it will appear as a doublet or triplet or multiplet. So splitting of signal நடக்கும். Why we are expecting a splitting of signal is, the splitting of signal is mainly due to interaction. எதுக்கு interaction? Interaction of magnetic field. Interaction of magnetic field of one particular proton with adjacent proton. ஒரு proton உடைய magnetic field is interacting with the magnetic field of the adjacent proton. இப்போ பக்கத்துல ரெண்டு proton இருந்தது அப்படின்னா the signal will be split into 3. That's why it is called as n+1 rule. So it is known as the n+1 rule. The splitting is based upon the number of the protons present in the neighboring atom. So then பக்கத்துல இருக்கிற molecule, the signal particular proton க்கு பக்கத்துல இருக்கிற proton க்கு how many number of protons are there, accordingly we can expect splitting of signal. So this is termed as spin splitting. So இத பத்தி நம்ம already we have studied extensively in our previous classes. அதுல இந்த example கூட we have studied. it is ethyl acetate. இதுல பாருங்க CH3, CH2, CH3. 3 டைப் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் இருக்கு. இந்த முதல் சிக்னல் இஸ் CH3. அதுக்கு எப்படி ஸ்பிளிட்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அப்பியரிங் அஸ் அ சிங்லெட். ஒரே ஒரு பீக் தான் வரும். ஸோ எதனால இட் இஸ் அப்பியரிங் அஸ் அ சிங்லெட் அப்படின்னா, அதுக்கு பக்கத்துல எந்த புரோட்டானுமே அவைலபிளா இல்லை. ஸோ ஆஸ் நியர்பை நோ புரோட்டான்ஸ் ஆர் அவைலபிள், அதனால அதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்பிளிட்டிங் பேட்டர்னுமே கிடையாது. ஏன்னா அட்ஜசண்டா எந்த விதமான நெய்பரிங் புரோட்டானுமே இல்லை. அப்ப நெய்பரிங் புரோட்டான் இல்லாததுனால you will be getting only one signal for this particular CH3. ஆனா அதே இது third CH3 பாருங்க, நம்பர் 3, அது என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, it is split into a quadrant. இந்த தேர்ட் சிக்னல் பாருங்க, it is split into a quadrant. ஸோ அது எதனால குவாட்ரண்டா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, இதுக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னா CH2 இருக்கு. CH2ல வந்து 2 புரோட்டான் இருக்கு. அப்ப நம்ம ரூல் படி n+1 ரூல். அப்ப it would be split into a triplet. So this is termed as spin coupling or splitting of signal. Signal splitting எதனால வரும் அப்படின்னா, due to number of the proton present in the adjacent nuclei or nearby nuclei. அதனாலதான் சிக்னல் ஸ்பிளிட்டிங் நடக்கும். இப்ப நம்ம அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாராமீட்டர் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, it is coupling constant. Coupling constant. So coupling constant அப்படின்னா என்ன? We'll see that first. ஸோ கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் இப்போ நீங்க கீழே இந்த பிக்சர்ல பாக்குறது ஒரு ட்ரிப்லெட். ஒரு சிக்னல் என்னவா இருக்குது, 3 ஸ்பிளிட் ஆகி we are getting a triplet. The signal is divided into a triplet, right? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், இந்த ட்ரிப்லெட் சிக்னல்ல 3 பீக்ஸ் இருக்குது. நடுவில் இருக்க பீக் ஹைட்டா இருக்கு, 2 சைடு அட்ஜசன்ட்ல we are having 2 பீக்ஸ். அதுல இந்த நடுவுல இருக்க பீக்குக்கும் பெரிஃபரியில இருக்கிற பீக்கும் இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ், I'll take the annotation. இது it is a triplet. இங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, இது ஒரு ட்ரிப்லெட். ட்ரிப்லெட் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி we know we are having
3 signals, 3 ஒரு பீக் எப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு பீக். இந்த ஒரு பீக் எப்படி இருக்குன்னா it is split into 3. This is called as triplet. இதுதான் triplet. அதை தான் இங்க ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். 3 அங்க ஸ்பிளிட் ஆயிருக்குது. ஸோ இங்க ஜே வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த சென்டர்ல இருக்கிற ஸ்பிளிட்டுக்கும் பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்பிளிட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற distance between the split in the center of the signal to the signal which is present in the periphery. இது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிற distance is termed as the J value, which is otherwise known as the coupling constant. Distance between the peak in a given multiplet is a measure of splitting effect. அதுதான் coupling constant. இதை நம்ம பிரீஃபா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சிக்னல்ல வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் இன்டு ஸ்பிளிட். அது டப்ளெட் ஆகும், ட்ரிப்ளெட் ஆகும், குவாட்ரண்ட் ஆகும், ஸ்பிளிட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸ்பிளிட் ஆகும்போது ஒரு சிக்னலுக்கும் அந்த ஒரு ஸ்பிளிட்டுக்கும் பக்கத்துல இருக்க ஸ்பிளிட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டினோட்டட் அஸ் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட். இட் இஸ் அதை என்ன மாதிரி ஒரு சிம்பிள்ல டினோட் பண்றோம் அப்படின்னா ஜே. இட் இஸ் டினோட்டட் பை a symbol J and it is expressed in hertz. It is expressed in hertz. It is denoted by a symbol J. So in the coupling constant நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it is mainly used to study. இப்போ we have a compound, ஒரு சிக்னல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சிக்னல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னா இப்ப இது மாதிரி அது இருக்கு சிக்னல். ஸோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ குவாட்ரண்ட். திஸ் இஸ் அ குவாட்ரண்ட். குவாட்ரண்ட்னா 4 ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு. The signal has been split into 4. அதனால அது குவாட்ரண்ட். இது மாதிரியே இன்னொரு பீக் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதுவும் பார்க்கறதுக்கு குவாட்ரண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா நமக்கு ஒரு டவுட், இது ரியலாவே குவாட்ரண்டா இல்ல ஒரு 2 டப்லெட்? இது பாருங்க, இது ஒரு 2 டப்லெட், இது ஒரு டப்லெட், இது ஒரு டப்லெட். சில நேரம் என்ன ஆகும்னா 2 டப்லெட் வந்து ரொம்ப ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும், ஒன்னோட ஒன்று நெருக்கி இருக்கும். அப்ப 2 டப்லெட் வந்து ஒன்னு பக்கத்துல ஒன்று நெருக்கி இருக்கும் போது தட் அப்பியர் அஸ் அ குவாட்ரண்ட். அது குவாட்ரண்ட் மாதிரி தெரியலாம். Now we are having a doubt. இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற சிக்னல் இஸ் இட் 2 டப்லெட்? இது என்ன அப்படின்னா 2 டப்லெட். 2 டப்லெட் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு. இது 2 டப்லெட் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கா இல்ல இது ஒரு குவாட்ரண்டா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. இதை நம்ம எப்படி தீர்த்துக்கிறது அப்படின்னா we want to check the coupling constant. இப்போ கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த மிடில் இருக்கிற பீக்குக்கும் பக்கத்துல இருக்கிற பீக்குக்கும் இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டர்ம்ட் as the coupling constant. Coupling constant is a distance between ஒரு மல்டிப்ளெட். இது ஒரு மல்டிப்ளெட்னு வச்சுக்கோங்க. இது திஸ் இஸ் அ மல்டிப்ளெட். அந்த மல்டிப்ளெட்ல மிடில் இருக்கிற பீக்குக்கும் பக்கத்துல அட்ஜசன்ட் பீக்குக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ that distance is termed as the J value or coupling constant. ஸோ இந்த கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சு எப்படி நம்ம இது ஒரு டப்லெட்டா இல்ல 2 டப்லெட் பக்கத்துல இருக்கா இல்ல ஒரு குவாட்ரண்டா அப்படின்றத எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, இப்ப இது டப்லெட், 2 டப்லெட்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட ஜே வேல்யூ பாக்குறோம் நம்ம. இந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஜே வேல்யூ பார்க்குறோம். ஜே வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 20 அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஓகே, இப்ப சாரி இந்த ரெண்டையும் நான் பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது 2 கிட்ட இந்த 2 சிக்னலுக்கு இடையில இருக்கிற ஜே வேல்யூ பாக்குறேன், 20 வருது. இப்ப இங்க என்ன பண்றேன், இங்க இது 2க்கு இடையில இருக்கிற சிக்னல் பாக்குறேன். அது வந்து சே இட் இஸ் அதுவும் 20 வருதுன்னே வச்சுப்போம்.
ஸோ எனக்கு கன்ஃபியூஷன் குவாட்ரேட்டுக்கும் 20 தான் வருது, 2 டபுள்யூக்கு 20 தான் வருது. இப்போ நான் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன். ஃப்ரீக்வன்சியை முதல் 60 மெகாஹெர்ட்ஸில் இருக்கும்போது 20 வந்தது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், 100 மெகாஹெர்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அதை 100 மெகாஹெர்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த ஜே வேல்யூ 2 டபுள்யூடிக்கு இடையில இருக்கிறது இட் கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். 20ல இருந்து 40க்கு போயிடுது. முன்னாடி 20யா இருந்தது 40க்கு போயிடுச்சு. ஏன், நான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இந்த குவாட்ரேட்ல நீங்க என்னதான் 60ல இருந்து 40 இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இந்த 20ல எந்த சேஞ்ச் இருக்காது, அப்படியே இருக்கும். Earlier the operation frequency of the instrument is 60 megahertz. Later the operating frequency is 100 megahertz. நம்ம என்னதான் frequency increase பண்ணாலும் J value will remain the same if it is a quadrat. ஒருவேளை அது ஒரு டபுளட்டா இருந்தது அப்படின்னா J value will keep on changing. It may not be the same. J value will change with the increase in the frequency. So இதை வச்சு change in the J value change ஆகிறத வச்சு we can able to study the J value change ஆகிறத வச்சு அது ரியலி அது ஒரு டபுளட்டா, ஒரு 2 டபுளட் பக்கத்துல இருக்கா, இல்ல குவாட்ரட்டா, is it 2 doublet or it is really a quadrat, அதை வந்து we can able to study by this using this J value. So coupling constant is a measure of effectiveness of spin coupling. ஒரு 2 பக்கத்துல இருக்கிற நியூக்ளியை எஃபெக்டிவா கப்புள் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி we use J value. So that J value is called as a coupling constant. If you have a doubt whether it is a 2 doublets nearby or is it a quadrat, you can study the J value of doublets and the quadrat signal by increasing the frequency. If frequency remains the same, என்னதான் அந்த ஆப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கூட்டினாலும் J வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இட் மே பி a quadrat. ஒருவேளை நீங்க ஆப்ரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சியை கூட்ட J வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா 2 டபுளட் பக்கத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம். So by this you can able to study the whether it is the splitting of the signal. You can able to study the splitting of signal by using this J value. J value is called as the coupling constant. You need to remember J value is coupling constant. So this is a distance between the peak. Coupling constant, distance between the peak in the given multiplet. ஒரு மல்டிப்ளெட்ல 2 பீக்கு இடையில இருக்கிற distance is coupling constant. And the name itself says it is a constant. அப்படின்னா அது சேஞ்ச் ஆகாது. It's fixed. It's a constant. It don't change. That's why it is termed as a coupling constant. We discuss about the instrumentation of the NMR. NMR உடைய NMR spectrophotometer. அதை பார்ப்போம். NMR instrumentation. Instrumentation அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், NMR இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அது என்ன மாதிரி இருக்கு, என்னெல்லாம் அதுல இருக்கு, அதுதான் NMR இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன். ஸோ இதுல முதல் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சாம்பிள் ஹோல்டர். இதுதான் சாம்பிள் ஹோல்டர். இந்த சாம்பிள் ஹோல்டர் 2 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் மேக்னெட்டிக் காயிலுக்கு நடுவுல இருக்கும். இதுதான் ஒரு மேக்னெட். இது ரெண்டுமே மேக்னெட். இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு மேக்னெட் இருக்கு. அது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிறது தான் சாம்பிள் ஹோல்டர். இதுதான் சாம்பிள் ஹோல்டர். ஓகே, இது என்னன்னா ஒரு மேக்னெட். திஸ் இஸ் அ மேக்னெட். இந்த 2 சைடு இருக்கிறது ஒரு மேக்னெட். அண்ட் இதை சுத்தில வந்து ஒரு காயில் இருக்கு.
அந்த சாம்பிள் ஹோல்டரை சுற்றி ஒரு காயில் இருக்கு. அது என்ன காயில் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டிரான்ஸ்மிட்டர். இந்த காயில் இது என்னன்னா ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டிரான்ஸ்மிட்டர். அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரிசீவர் இருக்கும். ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டிரான்ஸ்மிட்டர், இந்த சைடு வந்து ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரிசீவர், ஆம்பிளிஃபயர், டிடெக்டார் அண்ட் ரீட் அவுட். ரீட் அவுட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் ஆசிலோஸ்கோப். அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆசிலோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரீட் அவுட் ஆர் ஆசிலோஸ்கோப். ஸோ என்எம்ஆர்ல மெயினா என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாம்பிள் ஹோல்டர், ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் ஹோல்டர், அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மேக்னெட் இருக்கு. 2 பக்கமும் இந்த சாம்பிள் ஹோல்டருக்கு 2 பக்கமும் 2 மேக்னெட் இருக்கு. மேக்னெட். அண்ட் தென் we are having a radio frequency transmitter. We have a radio frequency transmitter, radio frequency receiver, amplifier, recorder, readout. இது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் NMR instrumentation. ஸோ இப்போ இதை இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் another video in this regard. Yes. ஐ ஹோப் இந்த நான் ஷேர் பண்ற ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு NMR இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அதை பத்தின ஒரு அனிமேட்டட் வீடியோ. ஜஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஷோ ஹவு த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இஸ். ஜஸ்ட் இது நல்லா ஐ திங்க் இதுல ஆடியோவும் கேட்கும். Like 1.4 Tesla, a source to generate radio இந்த frequency. வீடியோவோட ஆடியோ உங்களுக்கு கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Because I shared the audio of this video. Just இதை லிசன் பண்ணுங்க, then I will explain. Magnets with a particular field strength, like typical instrument to record NMR spectrum consists of permanent magnets with a particular field strength, like 1.4 Tesla, a source to generate radio frequency detector, an amplifier to amplify the signal, a display system, and a recorder. Usually, the radio frequency is kept constant. For example, ஸோ இது எல்லாமே NMRல இருக்கிற பார்ட்ஸ். சாம்பிள் ஹோல்டர் இருக்கு, 2 பக்கமும் மேக்னெட் இருக்கு, ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜெனரேட்டர் இருக்கு. இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற காயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜெனரேட்டர், ரெட் கலர்ல இருக்கிறது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டிடெக்டர், ஆம்பிளிஃபயர், ரீட் அவுட். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு NMRல இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், பார்ட்ஸ். ஸோ இது எப்படி இப்போ ஆப்ரேட் ஆகுதுன்றதை example, at 60 MHz, while the magnetic field strength is varied by using small electromagnets, sweep coils, fixed to the main magnet. The sweep coils are connected to sweep generator to produce varying magnetic field. The following animation explains the principle involved in the instrumentation of NMR spectroscopy. Instrumentation of nuclear magnetic resonance spectroscopy. The sample dissolved in tetramethylsilane is taken in a test tube and placed in between the strong magnets that are fixed with electromagnets that is sweep coils. As a result, randomly oriented nuclei of hydrogen atoms of that sample align either parallel or anti-parallel with the external magnetic field. A coil connected to the radio frequency source, 60 to 230 MHz, is wound around the test tube containing the sample. Usually,
the radio frequency is kept constant, for example, at 60 MHz, while the magnetic field strength is varied by using small electromagnets fixed to the main magnet. The sweep coils are connected to sweep generator to produce varying magnetic field. At this situation, by varying the magnetic field strength, when the radio frequency energy is irradiated onto the sample, the protons of the hydrogen atoms in the different environments of the molecule absorb the radio frequency and go to the excited state. When the radio frequency energy is stopped, the excited protons come back to the ground state. Then the radio frequency of certain wavelength is emitted by the de-exciting protons. It is the relaxation process. A radio frequency detector detects the emitted radiation. The signal from the radio frequency detector is amplified by the amplifier. From the amplifier, the signal is fed to either cathode ray oscilloscope or a pen recorder. In the following table, chemical shift values of some important protons are presented. 60 to 230 to produce varying magnetic field. So இந்த The வீடியோல following பாத்தீங்க animation அப்படின்னா explains hertz, while the magnetic field ரைட் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா this is the NMR instrumentation. It is having a sample holder இருக்கு. There is a sample holder in the middle. Sample holder நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will be mixing tetramethyl silane. அதை வந்து நம்ம சாம்பிளையும் டிஎம்எஸ்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா tetramethyl silane is reference. So sample and reference is mixed together. It is taken in the sample folder. அதை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா it is kept between the two magnet. The south northன்றது it is two magnet. It is connected to a sweep coil. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is the sample tube. அதில் tetramethyl silane வந்து we have taken, right? So this is kept between magnet. ரெண்டு பார் மேக்னெட்டிக் இடையில வச்சிருக்கிறோம். அந்த மேக்னெட் என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த மாலிகூல்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இது எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் அலைனிங் வித் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்றோம். ஆல் தி ஆட்டம்ஸ், the hydrogen atoms present in that molecule are aligning with the magnetic field. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே it is aligning with the magnetic field, அலைன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜெனரேட்டர். அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜெனரேட்டர்ல இருக்கு we are applying the radio wave. அந்த ரேடியோ வேவ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா you could see this picture. earlier என்ன பண்ணோம்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணோம். அப்ப it is aligning with the magnetic field. இப்போ we are allowing a radio frequency. Radio frequency say 60 megahertz. அது மாதிரி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சாம்பிளுக்குள்ளார நம்ம பாஸ் பண்றோம். அது மாதிரி நம்ம சாம்பிளுக்குள்ளார ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அலைன்டு ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கிற இந்த ஆட்டம்ஸ் இப்ப பாருங்க, இது நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட இந்த ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியை வந்து அலைன்டா இருக்கு. இந்த சிகப்பு கலர்ல பாஸ் ஆகுறதா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதில் பாஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியை. இந்த ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் அலைன்டு வித் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. And whenever you are passing a radio frequency, it is absorbing the energy. It is going to the excited state. In the nuclei, hydrogen nuclei எல்லாமே it is going to the excited state. எதனால the excited state போச்சு அப்படின்னா it has taken the energy which is given in the form of the radio frequency. ரேடியோ முதல் என்ன பண்ணோம்? இந்த கோடு கூட இருக்கிறது எல்லாமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே வந்து அலைன் ஆயிடுச்சு. It start aligning either parallel or anti-parallel orientation, but it will align with the magnetic field.
அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் அப்சர்பிங் த எனர்ஜி. இட் இஸ் ஆஃப்டர் இட் டேக்ஸ் அப் த எனர்ஜி, இட் goes to the excited state. அந்த புரோட்டான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, it moves to the excited state. So it is moving to this excited state. அதுதான் இங்க இருக்குது. And already we know excited stateல அது ரொம்ப நேரம் it cannot stay in excited state for a longer period. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, all those proton or nucleus it come back to the ground state. அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது என்னெல்லாம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அதை அப்சர்வ் பண்ணிச்சோ அது எல்லாத்தையும் இது ரிலீஸ் பண்ணிடும். இப்போ இது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்குது, ஏன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்ஸ் நீங்க ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கறத நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்து மறுபடியும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ். ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த அப்சர்வ் பண்ண எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும். இட் இஸ் ரிலீசிங் தி எனர்ஜி. அந்த ரிலீஸ் ஆகுற எனர்ஜி இட் இஸ் ரெக்கார்டட். இந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது, அந்த ரிலீஸ் ஆகுற எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் ரெக்கார்டட் அஸ் NMR சிக்னல். ஸோ இந்த எல்லோ கலர்ல வெளியில போறது ரிலீஸ் ஆகுற எனர்ஜி. அது என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் அ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டிடெக்டார். The energy is recorded in a radio frequency detector, and then that signal has been amplified and then it reaches the readout. இது ஆம்பிளிஃபையருக்கு அப்புறம் it will go to the NMR spectrum recorder. ரீடவுட்ல நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பீக் வரும். ஸோ இதுதான் ஒரு NMR இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனுடைய ஒரு பிரீஃப் ஐடியா அவுட்லைன். அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம 2 வகையான NMR இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இருக்கு. ஒண்ணு இதுல நம்ம 2 பேராமீட்டர் இருக்கு. ஒன்னு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ரெண்டாவது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபிக்ஸடா வச்சுக்கிட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது இந்த சவுத் நார்த்ன்னு இருக்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, இந்த ஆர்எம் ஜெனரேட்டர்ல வர்றது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபிக்ஸடா வச்சுக்கிட்டு இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிக்ஸட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ அதை ஸ்வீப் பண்றோம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ஸ்வீப் அப்படின்னா மாத்துறது. யூ வில் சேஞ்ச் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபீல்டு ஸ்வீப் NMR. அந்த NMR உடைய பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபீல்டு ஸ்வீப் NMR. ஏன்னா we are changing the magnetic field. ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபிக்ஸடா வச்சுக்கிட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை மாத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது ஃபீல்டு ஸ்வீப் NMR. இதே இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ஃபிக்ஸடா வச்சுக்கிட்டு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை மாத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப் NMR. அப்ப NMRல 2 வகை இருக்கு. ஃபீல்டு ஸ்வீப் NMR, ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப் NMR. ஃபீல்டு ஸ்வீப் NMR அப்படின்னா என்னன்னா, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபிக்ஸடா வச்சுக்கிட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை மாத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது ஃபீல்டு ஸ்வீப். இதே இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ஃபிக்ஸடா வச்சுக்கிட்டு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை மாத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப் NMR. ஸோ இது 2 டைப்ஸ் ஆஃப் NMR. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, NMR இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ல என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது சாம்பிள் செல் இருக்கு. அதுல we are taking a sample mixed with the tetramethyl-silane. அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த டியூப்ல எடுத்திருப்போம். அது ஒரு நீளமான ஒரு டியூப், லெந்தி டியூப். அதை சுத்திலும் ஒரு காயில் மாதிரி இருக்கும். அந்த காயில்ல தான் we allow a radio frequency. Radio frequency will be allowed to fall into that sample by means of that radio frequency coil. And அந்த டியூபுக்கு 2 சைட்லயுமே we are having a magnetic field. Magnetic field எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னா, we use bar magnet or electromagnet we keep. சவுத் நார்த் 2 பக்கம் இருக்கு. நடுவுல வந்து we have a tube which is comprising of sample. So நம்ம 2 டைப் ஆஃப் NMR பார்த்தோம். ஃபீல்டு ஸ்வீப் NMR, ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப் NMR. ஃபீல்டு ஸ்வீப் NMR அப்படின்னா
Radio frequency is fixed, magnetic field will be changed. Frequency sweep NMR அப்படின்னா magnetic field is fixed, radio frequency will be changing. So இது ரெண்டுமே two types of NMR. It is field sweep and frequency sweep. The meeting is about to end. Anyways, நம்ம நேர்ல இன்னும் we will discuss in detail. These are two types of NMR, field sweep and frequency sweep NMR. Right? I hope the meeting will end now, by now. So the remaining discussion we'll do tomorrow physically. So இது வரைக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க J வேல்யூனா என்ன, NMR instrumentation என்ன. This we have discussed today. Coupling constant and the basic instrumentation of NMR.